हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ प्रिय श्रोता बंधु। तो आज आम गोटे सुंदर विषय चर्चा करूँ। आपण मैंने टाइटल पढ़ी बुझीपे आज आम कृतज्ञता विषय रे ही चर्चा करूँ। कृतज्ञतार एक सुंदर परिभाषा तीनोटी क्षुद्र गल्प माध्यम तीनटा शॉर्ट स्टोरीज एवं तार शिक्षा माध्यम आम कृतज्ञता विषय आज बुझीबू ठीक से जे कृतज्ञता कौन। कृतज्ञता कहले जदि आम कौन स्कूल को जीवु कृतज्ञतार अर्थ पचारू पिला माने हुए तो 95% पिला तार ठीक उत्तर दे पारिबेनी। पिला कथा छाड़ू बड़ मान को जदि पचार जाए ताहले कृतज्ञतार प्रकृत अर्थ आम भूली जाइए तो कहवा भी भूल हो वास्तव में आम जाने। आम छोट पिला बेले लिखुले छुट्टी दरखास्त जदि मोर सार प्रधान शिक्षक मोर छुट्टी को मंजूर करती ताहले मु आपणक ठारे चिर कृतज्ञ रही इति आपणकर आज्ञाधीन छात्र बा छात्री। तो कृतज्ञता आज्ञाधीन ग्रेटिट्यूड ओबीडिएंट ये सब शब्द केवल शब्द ही रही जाइए। श्रोता बंधु आम कृतज्ञता को केवल कथा माध्यम धन्यवाद को केवल कथा माध्यम मुहरे लिप सर्विस हो जाइए। तेणु आज आम तीनटा छोट छोट स्टोरी शुणु। तीनटा स्टोरी नुहे बा तो गोटे स्टोरी तार तीनटा सीन अच्छी बा तीनटा फेज अच्छी आप कहींपारे तीनटा पार्ट अच्छी। से तीनटा पार्ट रे आम सुंदर मजादार स्टोरी शुणु और तार शिक्षा नबू। तेणु आशा करी आप शेष पर्यंत अवश्य श्रवण करेंगे। थरे कौन है गोटे जंगल घोर जंगल घंच जंगल रास्तार गोटे मनीष गोटे व्यक्ति जनक चली चली जाउथले। जिमिति चली चली जाउथले संध्या पूर्वर आफ्टरनून टाइम रे घटना आउ सेतकी बेले गोटे बाघ बाहरी से जंगल रे। बाघ को देखिकी मनीष दौड़िला आ पछे पछे बाघ मध्य दौड़िला। एमती बाघ आगरे बाघ पछरे दौड़ुची मनीष आगरे दौड़ुची। किछि बाट गला परे गोटे गछ ऊपर गोटे मांकड़ बुढ़ा मांकड़टी बसथिला। सी कहिला मनीष भाई तमे बाघ साथी केते समय रनिंग करिवो? बाघ तो तुमको धरदेव खाईदेव, तुम गछ उपर पलिया। मनीष कहला मत गछ चढ़ा आसेना। से कहला किसी असुविधा ना मुझे तो हेल्प करुच्ची। से मांकड़र सहायतार मनीष गछ उपर चढ़ला। आउ ठीक मनीष पूरा निरापद भाव में गछ उपर पहुँची जाइए मांकड़ पाखे जाइकी आ पछे ठीक सेतकी बेले आसिकी गछ मूल आसिकी बाघ पहुँचला। जिमिति बाघ पहुँचला देखला मांकड़ आउ मनीष गछ उपरे। बाघ कहला ठीक अच्छी देखा तुम केते समय ऊपर रहिबो? मुई गछ मूल जगिकी रही आज मु जीविनी। एमती गछ मूल जगिकी रहिला बाघ। धीरे धीरे संध्या है राति है आउ मांकड़ कहला किसी असुविधा ना आम ये जगिकी रहा उपरे। सी जगु था केते समय रही रहिबो तले बाघ। कि समय पर राति रे तो निद लागिबो शुइबा पड़िबो। सेठू मांकड़ आ मनीष योजना कले जे राति सारा केमिति आमे शोइबा। सेठू से योजना कले जे आमे पाली करदबा किछि समय मु शोइबी। मांकड़ कहला आउ किछि समय तमे शोइबो। तो फास्ट मांकड़ कहला तमे मोर अतिथि तेणु तमे फास्ट शुओ मु चाहूँगी। आ मनीष कहला ठीक अच्छी मु शोई जाऊँगी। से मनीष शोला गछ को भलके धरिकी शोला मांकड़ जगिकी रहा। जिमिति मनीष शोईगला बाघ गोटे प्रस्ताव देला मांकड़ को। कहले देख मांकड़ भाई मत तो भोक लगी मु क्या ना क्या खाइबी। आ मु जंगलर राजा तू ये जंगलर प्रजा। आज जदि तू मांकड़ यही मनीष को जदि बंचई देलु ताले केबे ना केबे तो मारिकी खाइबी छाड़बी तोते। तेणु तोते गोटे मु
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇଯା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା ତ ଯେଉଁ ସେ ମଣିଷ ଶୋଇଛି ଉପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଦେ, ମଣିଷ ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ନା ନା ନା, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋର ଅତିଥି, ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଧକ୍କା ମାରିପାରିବିନି। ତ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ବାଘ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣିଷ ଉଠିଲା। ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ପାଳି, ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇବ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେମିତି ଶୋଇଲା, ମଣିଷ ଚାହିଁଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଘ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ, ସେମିତିକା ସେମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଲା ମଣିଷକୁ। କହିଲା ଦେଖ ମଣିଷ ଭାଇ, କେତେ ଦିନ ତୁ ଗଛ ଉପରେ ରହିବୁ? ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଗିକି ରହିବି, 2-3 ଦିନରେ ତୁ ବିନା ଖାଇବାରେ ମରିଯିବୁ, ପଡ଼ିଯିବୁ ତୁ ତଳେ ମରିକି, ମୁଁ ଖାଇବି ତୋତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘ, ଥରେ ଯଦି ମୋ ପେଟ ଭରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇକି ଜଣେ ଗଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବିନି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ବାଘର, ପଶୁମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନୀତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ବି ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପଶୁ, ଆମେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ ବି ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇଯିବୁ ଘରକୁ, ଘରେ ଖାଇବୁ ଯାଇକି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିକି ମଣିଷ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କହିଲା କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ତାହେଲେ କୁହ। କହିଲା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି ପାଖରେ, ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକାସା ଧକ୍କା ଦେଇଦେଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍, ତମେ ପଳେଇବ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ସରି, ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ, ମଣିଷ କହିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ମାଙ୍କଡ଼ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା, ବିଲକୁଲ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିଥିଲା ଏ କଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଧୋକା ଦେବ। ଇଏ କୃତଜ୍ଞତା ନାମକ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆଗରୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ଟାଏ କରିଦେଇଥିଲା, ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଗଛ ଡାଳରେ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଝୁଲିଗଲା, ଆରାମସେ ଝୁଲି ଯାଇକି ପୁଣି ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଉଠିଗଲା, ହେଇଗଲା ଭାଇ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏମିତିକା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ସକାଳୁ ହେଲା, ବାଘ ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକି ବାଘ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲା। ସେଇଠୁ ବାଘ ଯେମିତି ପଳେଇଲା, ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ପୁଣି ସେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଲା, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କଲା। କହିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପୁଣି କହିଲା ଭାଇ ସରି, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି କି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇଠୁ ମଣିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଠିକ୍ ପଳାଉଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଡାକିଲା, ମଣିଷ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି 1 ମିନିଟ୍। ସେଠୁ ମଣିଷ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା, କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ମଣିଷମାନେ ବେଇମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ନାମକ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆପଣ ଉଠରେ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଭଲ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଛି ଭଲସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତିରୁ ଆସିକି ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ମଣିଷ କେବେ ନା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା, ଏକଥା ଭୁଲରେ କହିବନି କାହାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆ ଅଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆ ଅଛି, ତମେ ମଣିଷ ହେଇକି ତମ ଭିତରେ ସେତିକି ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଆସିଲା ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇକି ସେଠୁ ଆସିଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଏ ଷ୍ଟୋରିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ପାଇଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଭୁଲ କରିଦେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଉ, ଏଟାକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ବୋଲି ଭାବୁ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ କୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଓଠରେ କହିଲେ ହେବନି, ଜିଭରେ କହିଲେ ହେବନି, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି, ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ସିଂହ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଶୁକୁ ମାରିକି ଖାଉ ଖାଉ ସିଂହର ଗଳାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଫସିଯାଇଛି।
ସେ କାଶୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାରୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିରୁପାୟ। ତାର ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟି ନା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ନା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ସେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଗୁଲା, ଗୋଟେ ବଗ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଦେଖିଲା ସିଂହ ରାଜା ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବି, ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ ସାର୍? ସିଂହ କହିଲା ହେ ତମେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ ବଗ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ସେ କହିଲେ ନା 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 ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଥଣ୍ଟ ବଡ଼ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ରଖିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, 5 ସେକେଣ୍ଡ 6 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି ଯେଉଁ ଗଳାରେ ଫସିଛି। ସିଂହ କହିଲା ବାଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସିଂହ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ରହିଲା। ଆଉ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବଗୁଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ପୂରେଇକି ସୁନ୍ଦର ଅପରେସନଟା ତିଆରି କରିଦେଲା, ମାନେ ହାଡ଼ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଯେଉଁଟା ଫସିକି ଥିଲା। ଯେମିତି ହାଡ଼ ବାହାରିଗଲା, ସିଂହ ବହୁତ ଆରାମର ସହିତ ଶ୍ୱାସ ନେଲା, ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ତା ରାସ୍ତାରେ ସିଂହ ଯାଉଥିଲା, ବଗୁଲା କହିଲା ସିଂହ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ସେବା କଲି, ଆପଣ ଗଳାରେ ଫସିକି ଥିଲା, ମରନ୍ତେ କି ବଚନ୍ତେ କିଛି ତାର ତାଳ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା ମୋତେ ପୁରସ୍କାର, କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ପଳାଉଛନ୍ତି। ସିଂହ କହିଲେ ଏଠିକିଆ ପାକୁଆ। ବଗୁଲା ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ଦେଖ ବଗୁଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ତୁ ଏ ଯେ ପକ୍ଷୀ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଏ କହିଲା ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲି 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଆଉ ତୋର ଅଧା ଶରୀର ମୋ ମୁହଁ ଭିତରେ ଥିଲା। ହଁ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଥିଲା। ଶୁକର ମନା ତୁ, ମୋତେ ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ମୁଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିନି। ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ବଚନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛି ମୁଁ, ଯେ ମୁଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିନି। ଏମିତି କହିକି ସିଂହ ପଳେଇଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି କହିଲାନି, ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହିଲାନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ବଗୁଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଗୁମ୍ ହେଇକି ବସିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଚିକା ଭୁଲ କଲି। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥାଏ। କହିଲା ବଗୁଲା ଭାଇ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛ କାହିଁକି? କହିଲା ହଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଅଛି। କହିଲା ନା ନା ନା, ତମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା? ନା ଯାଚିକା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାଚିକା କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ତମ ପ୍ରତି କେବେ ବି କୃତଜ୍ଞ ରହିବ ନାହିଁ। ତମ ସାହାଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେବେ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଥିଲା କାହାଣୀର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରିର ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅଛି। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୋରି ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ଫେଜ୍। କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାକେଶ ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ। 2 ଜଣ ସାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା, ରାକେଶ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଜବକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାକେଶ ହେଉଛି ବେଶୀ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଟିକେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି। ସବୁବେଳେ ସେ ରାକେଶକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଢ଼ାରେ, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାକେଶକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ 2 ଜଣ ସାରା ବନ୍ଧୁ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଇ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ରାକେଶ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଆଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଭାଲୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା, ଅନିରୁଦ୍ଧ ରାକେଶ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆସିକି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାକେଶ ପଚାରିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ତତେ ଗଛ ଚଢ଼ି ଆସେ? ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା ନା ଲୋ ଭାଇ, ମୋତେ ଗଛ ଚଢ଼ି ଆସେନି, କ'ଣ କରିବି? କହିଲା ହେ ଏତେ ମୂର୍ଖ, ଗଛ ଚଢ଼ି ଶିଖିନୁ, ଏତିକି ଶିଖିନୁ ଗଛ ଚଢ଼ି କହିକି ସେ ତୁରନ୍ତ ଫଟାଫଟ ରାକେଶ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଚଢ଼ିକି। ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥାଏ ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଏତିକି ଭିତରେ ଭାଲୁ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନିରୁଦ୍ଧ କ'ଣ କଲା, ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କଲା। ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଭାଲୁ ମୃତ ଶରୀର ଖାଏନି, ଡେଡ୍ ବଡି କେବେ ଭାଲୁ ଖାଏନି। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ମନକୁ ଆସିଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ହଲଚଲ ହେଲାନି ଟିକେ ବି। ଆଉ ଭାଲୁ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଡେଡ୍ ବଡି ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବାସନ ଆଗରୁ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ବୋଧେ, ପୁରା ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଉପରୁ ରାକେଶ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଛି ବସିକି, ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଭାଲୁ ଆସିଲା,
ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ଉପରେ ତ ବସିଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ତାକୁ ତ ଖାଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଙ୍ଘିଲା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିଛି ଚାଲୁନି, ମୃତ ଶରୀର ଭଳିଆ। ଭାଲୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲା, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ। ମୁହଁରେ, କାନରେ, ନାକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ଦେଖିଲା ନା ନା ନା। ନିରାଶ ହେଇଗଲା ଭାଲୁ, କହିଲା ଇଏ ତ ଡେଡ୍ ବଡି, ଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏଇଟା ଭାବିକି ଚୁପଚାପ ଭାଲୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଯେମିତି ଭାଲୁ ପଳେଇ ଗଲା, ରାକେଶ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ବହୁତ ବହୁତ ସରି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲିନି, ଫଟାଫଟ ଉପରକୁ ପଳେଇନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି। ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା ନା ନା ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ତ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତୁମେ ଡରି ଯାଇଥିଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ନା ନା ନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ପ୍ଲିଜ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତୁ ମୋତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନୋ ଟେନସନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଯିବା ଯେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ରାକେଶ କହିଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ କହିଲା କ'ଣ? ନା ତୁ ଯେଉଁ ଶୋଇଗଲୁ, ଯେଉଁ ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଡରରେ ପଡ଼ିଗଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭାଲୁ ଆସିଲା ତୋତେ ଶୁଙ୍ଘିଲା, ଆଉ ତୋ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କହିଲା, ବହୁତ କଥା କ'ଣ କହିଲା, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ କହିଲୁ କେଜାଣି, ସେ ପଳେଇ ଗଲା। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ହେଲ, ସିଏ ତୋତେ କ'ଣ କହିଲା କି ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ପଳେଇଗଲା କାହିଁକି? ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲା ସିଏ, ଭାଲୁ କ'ଣ କହିଲା? ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ଅନିରୁଦ୍ଧ ହସିଲା, କହିଲା ଆରେ କେଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା ଏଟା, ଇଏ ତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେଲା, ଅକୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଜ୍ଞ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲା, ସିଏ ହସୁଥାଏ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଉପରୁ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ଭାଲୁ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ ରାକେଶ କହିଲା ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲ ନା? ହଁ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ। ନା ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକି କେମିତିଆ ବୁଝିଗଲୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ତୁ ବି ତ ଉପରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ଉପରେ ଥିଲି। କହିଲା ସେଇଟା ତ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆ ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେ କହିଲା? ନା ଭାଲୁ କହିକି ଗଲା ଯିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ଏଇଟା ସେ କହିକି ଗଲା ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ, ଯିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତାର 3ଟା ଏପିସୋଡ଼ରୁ ସିଏ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଯଦି ମଣିଷ ଯାହା କରିଥିଲା, ତାପରେ ବଗୁଲା ସିଂହର କାହାଣୀରୁ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟୋରିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଡିଲିଂ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ କୃତଜ୍ଞତାର ପରିଭାଷା ବୁଝିବୁ। ତ ତା ମାନେ କ'ଣ କି କୃତଜ୍ଞତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବା ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିନୁ ଠିକ୍ସେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା କୃତଜ୍ଞତା କ'ଣ ଭଲସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ତାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ମୁର୍ମୂଷ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲା, ବଞ୍ଚିତ ପାରିଲାନି ସେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିକି ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବାନର ସେନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ, ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା, ବହୁତ ସାରା ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତ କେତେ ଫିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ତାପରେ ବି ନେକ୍ସଟ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ। ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦାମୋଦର ଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ମାଖନ ଚୋରି କରିକା ଡାକି ଡାକି ପଛ ଦ୍ୱାର ପଟେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ବସୁଥିଲେ, ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତ
कृष्ण मध्य एमती अनेक लीला अच्छी भगवान कृष्णकर। कृष्ण सुदामा कथा कहतु, सुदामा टिके खुद भजा नहीं जाइए बास, ता प्रतिबदल कृष्ण कौन कौन तांको न कले, कौन नदेले तांको। समस्ते लीला आम जानी। द्रौपदी कथा केमती भूली जावा आमे, जेतले शिशुपालकर बध करने भगवान श्रीकृष्ण सुदर्शन को प्रेरित करुचंती एवं सुदर्शन शिशुपाल वध करने पुणी जो रिटर्न आसुचंती सुदर्शन चक्र, तो बाय मिस्टेक अजाणत भगवान कानी आंगुल टिके क्षत हो जाउची, टिके छोट आघात पाउचंती भगवान कृष्ण। तत्क्षणात द्रौपदी दौड़ी आसुचंती सेठी, आसिकी तांकर किछि भ्रुक्षेप न करिकी तांकर शाढ़ीर पल्लू को टिके छिड़ेकी सेठी बांधी दउचंती। मात्र एया टिके सेवा कले ना द्रौपदी, शाढ़ीटा को टिके चिरचिरी खाली बस बांधी देले, बस एतिकी। किंतु भगवान कृष्ण बोलू नाहंती, से टिके शाढ़ी चिरिकी बांधिले ता प्रतिबदल कुटी वस्त्र देई लज्जा हेले हेले कल बारण पुरुष वास्तव तले शुणी द्रौपदीर कषण आम जानी आहानील शैल भजन रे। तो महाभारतर स्टोरी जेतेबेले कुरुसभा बड़ बड़ रथी महारथी बड़ बड़ सब बसचंती सब व्यक्तिगण केही द्रौपदी को साहाय्य करि पारले नाही। चिंता कर बड़े बड़े आश्चर्य लगे ए जुगरे घोर कली जुगरे मध्य एटा जो आम चिंता करूचु जे गोटे बड़ संभ्रांत परिवार जड़े बधू कुलबधू को तांको घरर बड़ बड़ वयोज्येष्ठ व्यक्ति सम्मुख में केवल वयोज्येष्ठ व्यक्ति नुहे पूरा तांकर परिवार समस्त सामने पूरा तांकर राज परिवार समस्त मंत्री परिषद समस्त सामने कुलबधू को उल्लग्न करा जाउची, वस्त्र हरण करा जाउची। ए कली जुगरे भाविला बेलू बड़ आश्चर्य लगुच। चिंता करंतु द्रौपदी जोटा कि द्वापर जुग से धर्मर सबू पाद नष्ट हो नाला, धर्म केवल गोटे पादे छिड़ा होती। से धर्मर आउ पाद मैंने थिले आमर स्टांडार्ड धर्मर स्टांडार्ड आहुरी हाई थिला सेतेबेले, ग्रेजुअली कमी कमी आसी सेतेबेले धर्मर स्टांडार्ड थाइकी मध्य केही रक्षा करि पारुनाहांती। भगवान कृष्ण रक्षा करुचंती कोटी वस्त्र दान करिकी। तो भगवान भूलु नाहांती, भगवान तांको लीला रे देखौचंती कृतज्ञता कौन आमे जानिनु। आमे खाली लीला रे कहूचु शुणुचु बुझौचु अन्य मानकु निजे केबे बुझी पारुनु कृतज्ञतार माने कौन। शिल प्रभुपादंकर लीला जदि आमे पढ़िबा लीलामृत रे कृतज्ञता कौन, शिल प्रभुपाद आचार्य जे आचरण करिक देखैचंती कृतज्ञता कौन बोली। वास्तव रे अनेक लीला अछि प्रभुपादंकर लीलामृत जदि आमे पढ़िबु प्रभुपादंकर लीलामृत रे प्रभुपादंकर चरित्र रे आचरण रे कृतज्ञता भरिक अछि। तेणु श्रोता बंधु आम अवश्य पढ़िया दरकार, शुणिया दरकार, बुझिया दरकार समस्त आम। तो गोटे छोटी लीला कहीकि आज कथा शेष करूँ। शिल प्रभुपाद जितेबाला धराधाम लीला सरी सरी आसुची, प्रभुपाद तांकर गोलक वृंदावन रिटर्न पाई प्रस्तुतिकरण करुचंती। प्रभुपादंकर जराजीर्ण अवस्था वार्धक्य अवस्था, तो सेतेबेले प्रभुपादंकर शरीर कहले केवल हाड़ आउे चमड़ा थाए बस। आत्मा तो एज यूजुआल जमी कृष्ण चेतना रे पूरा भावित होगी सब प्रभुपाद जेमती कृष्ण चेतना रे थिले स्टार्टिंग रु जमती सेवा करथुले जमी ट्रांसलेशन करथुले लास्ट शेष निश्वास पर्यंत से सेवा करचंती। आत्मा रे कौन सी चेतना रे कौन सी फरक नहीं। शरीर कथा कहले शरीर चेंजेस अच्छी है ना, शरीर तो प्रति समय क्षणे क्षणे चेंज होची। देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमीहति। तो प्रति क्षणे क्षणे भक्तिदार कहूँ शरीर चेंज होची। जो शरीर मोर छोट पिला बेला थिला जो यौवन अवस्था से शरीर नाही बा वार्धक्य अवस्था से शरीर रहिबनी, किंतु आत्मा से जणे। तो प्रभुपाद शरीर चेतना रे बिल्कुल नहांती, सी आत्म चेतना रे अछंती, कृष्ण चेतना रे अछंती। तो तांकर शरीर कथा कहले आमे देखिया पई पाइबू जे आमे देखिचंती प्रभुपादकर लास्ट मोमेंट जो वीडियो देखिथिबा प्रभुपाद पूरा एकदम पूरा तांकर केवल हाड़ आ हाड़ ऊपर चमड़ा जो तांको गुटे बास्केट टोके भितर पळै आसबे एते तांकर बॉडी एतकी माने कंडीशन हो जाइतिला। तो से प्रभुपाद को ऊपर नीचे करने कौटी गोटे स्थान आउ स्थान नापी सेमती गोटे माने गोटे बास्केट टाइप रोटे स्पेशल बनाईला से प्रभुपाद को बसईकी शुएकी आराम से कंफर्टेबल अवस्था रखी गोटे स्थान आउ स्थान को निया। तो से दुई जन तीन जन शिष्य मान आवश्यकता पड़ूला से धरिक नेउथुले।
ତ ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ତଳ ତାଲାରୁ ଉପର ତାଲାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ। ସେମିତିକା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେଇ ଯେ ବାସ୍କେଟଟାରେ ବସେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେ ସିଂହାସନଟାରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଗରମ ବଥ, ଗରମରୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ି ଟାଇପ୍ରେ ବାହାରେ, ବଥ କହିପାରିବା, ବଥା ହେଇପାରେ ବା ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନି, ବଟ୍ ବଥ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଭେରି ଭେରି ପେନଫୁଲ୍ ହୁଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ନ ପାଚିଛି ବା ସେଥିରୁ ଯଦି ତା'ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ନ ବାହାରିଛି, ନ ଶୁଖିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରି ଭେରି ପେନଫୁଲ୍ ହୁଏ। ଯାହାର ଯାହାର ହେଇଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ରେ, ଜଙ୍ଘରେ, ଏମିତି ଜାଗାରେ ହୁଏ ସିଏ। ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ କୁହନ୍ତି ନା, ଅଜାଗା ବଥ ଦେଖେଇ ହେବନି କି ଦେଖି ହେବନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ବଡ଼ ପେନଫୁଲ୍। ତ ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏମିତିକା, ତାଙ୍କର ସେମିତିକା ଗୋଟେ ବଥ ବାହାରିଛି ଜଙ୍ଘରେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେବାରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଟେକି ଟେକିକା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ନ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ଶରୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେଟା ସେଇ ଜାଣିଥିବେ କି ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। କେବଳ ଶରୀରରେ ଚମଡ଼ା ଅଛି, ମାଂସ ନାହିଁ କିଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ, ନା ପ୍ରଭୁପାଦ, ନଥିଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଓକେ। नो यू आर नॉट ओके, देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग, तुम लुचौच, तुमर अवश्य किसी होती। से कहले आ प्रभुपाद गुरु को कौन मिछ कहब ना, गुरु तो सब जानी। से कहले यस प्रभुपाद, मोर गोटे प्रोब्लेम कहले देखाओ मते, जमी बापा छोट पिला को कही थाए कौन असुविधा है मत देखाओ। तो शिल प्रभुपाद होती आमर परम पिता, आमर पिता, गुरु पिता सदृश होता, तो परम गुरु सी आमर। तो से शिष्यर जो शिष्य असुविधा होता गुरु थिले, तेणु से एक बापा सदृश, बापा भली कहले देखाओ। तो सी देखले प्रभुपाद एमती धोती देखी गोड़े देखले। प्रभुपाद कहले अच्छा एमती ओके, नो प्रॉब्लम, तुम पर्टिकुलर। प्रभुपाद बहुत सारे एमती आयुर्वेदिक नुस्खा जानी था सब, से कहले अनेक भक्त को गाइड करती से शिष्य को। तो कहले तुम एमती कर, सेमती कर, अमुक जिन लगे पर्टिकुलर मुझे कहीपरूनी कौन पढ़ी मन पड़ूनी। तो प्रभुपाद पूरा गाइड कले, ये जिन एमती करके तुम लगे 2-3 दिन लगे ठीक हो। कहले ठीक अच्छे प्रभुपाद। पुणी से दिन गला, ता पर दिन 2 दिन कि दिन पर से भक्त देखा हो, प्रभुपाद पुणी डाकुଛନ୍ତି, आस तुम बथा केमती अच्छी, तुम से कही लगेच, एवं केमती अच्छी देखाओ। तो कहीं प्रभुपाद एक कथा कहले, यहाँ कौन सी खाली मुहरे कहते ना, से कनसर्न रखुंट, वास्तव में कृतज्ञता कौन प्रभुपाद शिखाऊँ। प्रभुपाद जो अनेक भागवत कथा करू करू, गीता क्लास दौ दौ कांदी पकांदी कहीकि जे मु तो गोटे वृद्ध लोक, मु आसी केवल 40 टंका नहीं कि विदेश को, कौन खाइबी कौन करी मु जानी नथिली, कृष्ण को भरोसा हरिनाम भरोसा आसती, गुरु को कथा मानिकी खाली। किंतु वास्तव में भगवान कृष्ण आपण मान भली युवक युवती मानक मो पाक पठेदेले। आपण मानक पाखे मु बहुत कृतज्ञ जे आपण मान एते बड़ कृष्ण भावना मत आंदोलन को ठिया कर प्रचार प्रसार कर, किसी नुहे। यहाँ प्रभुपाद कहते, जबकि वास्तव में प्रभुपाद सब किसी संभव है। एमती गोटे युवक युवती किसी करें न था, गोटे मनुष्य किसी करें। प्रभुपाद भली जड़े शुद्ध साधु ही संभव करें, कि प्रभुपाद से स्वीकार करना। से कहते आपण मान सब किसी यहाँ कहीकि से कृतज्ञतार गदगद होगी प्रभुपाद कांदी पकाउं। तो जड़े आचार्य शिखाऊँ आम केमी कृतज्ञता हवा दरकार, केमी क्या प्रति कृतज्ञ रहा दरकार। तो प्रिय श्रोता बंधु, ये थिला कृतज्ञता उपर गोटे छोटिया प्रयास कि आम केमी कृतज्ञता को बुझीबू आम जीवन में। जदि आम आमर किसी फ्लैशबैक को जीवा, अवश्य कौटी ना कौटी आम किसी ना किसी साहाय्य पाइथिबा, आर्थिक काय मन वाक्य शारीरिक भाव में हो, कि आमको किसी भल भल कथा कही सांत्वना देती होइपारे, बा किए आमको भगवान भक्ति आनी थाई पारे, कि हेल्प कर थाई पारे, किछि ना किछि
ଯଦି ଆମେ ନୋଟିଂ କରିବା ତ ଆମକୁ ବି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମିଳିବେ ବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳିବେ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବୁ, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବ କୃତଜ୍ଞତା କେବଳ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାସ୍ତବରେ କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯିବାନି କେବେ ବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କୃତଜ୍ଞତା। ନହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାହେବ, କୃତଘ୍ନତା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯିବ କୃତଘ୍ନତା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଭାଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ କୋସିଶ କଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।